ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ। जी स्पोर्ट्स मार्केट च देखो कि बाइक के उत्ते माल लदे पे ने। कुछ दुकाना ते जड़े आ देखो, आ देखो, आ देखो। यह जलंधर की स्पोर्ट्स मार्केट यानी कि जलंधर के हॉटस्पॉट एरिए दे विचों शामिल एक इलाका। तुहानू दस दईए जलंधर का निजातम नगर इसे स्पोर्ट्स मार्केट बस्ती 9 च पैंदा ते यह इलाके हॉटस्पॉट घोषित किए हुए ने। पूरे देश च लॉकडाउन है, पंजाब च भी लॉकडाउन है, कर्फ्यू लग्या होया, पर इस कर्फ्यू दी आड़ दे विच हो रही है ब्लैक मार्केटिंग। दैनिक मेल पंजाबी टीवी नूं इस गल दी सूचना मिली सी कि कई इलाकों दे विच चोरी चबीते काम किया जा रहा है। इस दी पड़ताल करने वास्ते ग्राउंड रियलिटी चैक करने लई आपां फील्ड विच निकले, क्योंकि सुनी सुनाई गल ते यकीन नहीं करीदा। पर जदों आपां बस्ती 9 मार्केट च पहुंचे तो उत्थे दा माहौल हैरान करन वाला सी। इन्हां तस्वीरां च तुसीं देख सकदे हो, एक पासे पुलिस दा नाका ते दूसरे पासे माल पार्सलां दे ढेर लगे हुए ने। वो पार्सल जो कि रात नूं इत्थों चक लिते जांदे ने। बस्ती 9 तां बस्ती 9, इस दे नाल नाल निजातम नगर च भी बैडमिंटन तड़ातड़ बन रहे ने। यह तस्वीरां निजातम नगर दियां ने। इन्हां तस्वीरां च तुसीं देखो किवें मोटरसाइकिल दे उत्ते बैडमिंटन रंग करके लियाए जा रहे ने। हैरानी दी गल है कि यह फैक्ट्रियां उस जगह दे बिल्कुल नाल ने जिथे कोरोना दे मरीज मिले ने ते इलाका प्रशासन दी निगाह च सील है। तहसील इलाके च बैडमिंटन किवें पहुंच रहे ने, तुहानू दस दईए कि खतरे दी गल है कि बैडमिंटन च तारा पाने लई इस नूं भार्गव कैंप, दानिशमंदा, मिठू बस्ती, बस्ती पीरदास वर्गे इलाकों च भेजा जाता है। बस्ती शेख ते कई लोग भी यही काम करते हैं तो जाहिर सी गल है इन्हां इलाकों च बीमारी फैली हुई है। तो जिस तरीके नाल बैडमिंटन एक हाथ तो दूसरे हाथ च घूम रहा, फैक्ट्री च पहुंचने तो पहला किते ना किते बीमारी लिया सकता है। पर हैरानी की गल है कि इन्हां लोगों नूं सिर्फ कमाई नाल फर्क है। तो सब तो वड्डा सवाल आखिरकार इलाके दी पुलिस नूं की होया, उस नूं इस गल दी जानकारी किवें नहीं है। क्योंकि जेकर निजातम नगर ते बस्ती 9 च बैडमिंटन बन रहे ने तो यह सब तो वड्डा नुकसान सेहत विभाग नूं है, क्योंकि बीमारी किते ना किते जरूर फैल सकती है। यही नहीं, दैनिक मेल पंजाबी टीवी को इस गल की पुख्ता जानकारी है कि कित्थे कित्थे बैडमिंटन ते कैरम बन रहे ने। कुछ दुकानदारां ने तां अपने शटरां नूं ताले तक नहीं लाए होए, हालांकि वो यह जवाब भी देंदे ने कि उन्हां दे घर विच ने। पर सब तो वड्डा सवाल कि घर विच ने ते बाहरों ताले क्यों नहीं लगे होए, इस दी आड़ दे विच शटरां नूं ताले क्यों नहीं लाए, क्योंकि किते ना किते मामला गड़बड़ है। असीं यह नहीं कहते कि ताले ना लगन दा मतलब है कि इत्थे समान विक रहा, पर ताले ना लगन दे कई मतलब होर भी हो सकते हैं। इसलिए सब तो जरूरी है कि इस वेले असीं सारे सियाणे बणीए। जलंधर के हॉटस्पॉट इलाके च भला स्पोर्ट्स के कारोबार नाल किसी नूं की इतराज़ है? इतराज़ की है वो भी तुहानू दस दिंदे आ। दरअसल इस वेले सब तो ज़्यादा मंग बैडमिंटन, शटलकॉक ते कैरम वर्गियां इंडोर गेमां दी है। तो ये सारे समान नूं बनाने वास्ते बस्ती 9 दे विच ही मुख रूप च काम होंदा है। पर यह जड़े प्रोडक्ट ने इन्हां नूं बनाना इस वेले जिंदगी नूं खतरे च पाउण दे बराबर है, क्योंकि बैडमिंटन वर्गी चीज़ नूं बनाने वास्ते बैडमिंटन कई जगह भेजा जाता है। पहले उसनूं रंग करने वास्ते किसी इलाके च भेजा जाता है, उस तो बाद विच उसनूं निपलां पाउण लई भेजा जाता है, तो फिर उसनूं तारां पाउण लई अलग-अलग घरां च भेजा जाता है। क्योंकि यह सारे काम पहलां घरां च होंदे ने ते बाद विच जदों इसनूं असैंबल करना हुंदा ते यह माल फैक्ट्रियां च पहुंचदा, यानी कि भांत भांत दे इलाकिਆਂ चों हो के बैडमिंटन फैक्ट्री च पहुंचदा। ते जाहिर जी गल है जदों एक बैडमिंटन कई हत्थां तो हो के फैक्ट्रियां च आएगा तो किते ना किते बीमारी फैलन का अंदेशा भी बनिया रहिंदा। यही हाल शटलकॉक दा ते यही इंडोर गेमां जिवें कि कैरम ते लूडो। क्योंकि यह महामारी है बिल्कुल नहीं देखती कि कोई व्यापारी है या फिर नौकर, बीमारी तो किसी भी चिमट सकती है।
ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਧੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੀਰ ਨੇ ਕੀ ਲੜ ਕਿਹਾ। ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਹੋਲਸੇਲ ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਨਡੋਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ, ਚੈਸ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਰੈਕਟ, ਸ਼ਟਲਕਾਕਸ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਚਲੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਡੇਟ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਸਤੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ, ਬਸਤੀ 9 ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਨਗਰ, ਬਸਤੀ ਗੁਜਾਂ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ, ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਤਲਬ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਔਰ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਡਿਸਪੈਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪੈਚ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਵੈ ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਵੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰਮਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ
ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰਵਿੰਦਰ ਧੀਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਸ਼ਿੱਬੂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ NRI ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਸ਼ਿੱਬੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਨਗਰ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਗਰ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਈ ਸੰਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ, ਨਾਕੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਸਲ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਪਾਰਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ NRI ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੱਬੂ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੈਨਿਕ ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ। ਨਮਸਤੇ ਨਿਖਿਲ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ 'ਚ? ਜੀ ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇੋਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਲੈਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਿਡੋ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਸਤੀ ਨੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੈਕ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਸੋਰਾ ਹੋता है, वो मैं इस करके लिखी सी। मैं दुकानदार ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 8-10 ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਉਸ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਿਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਜੀ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ 'ਚ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਿਕਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ NRI ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ NRI ਦੀ ਜਾਂ ਨੋਨ NRI ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੱਖ ਬਣੀਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਬਣਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NRI ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਿਪਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ, ਬਸਤੀ ਮਿੱਠੂ, ਭਾਰਗਵ ਕੈਂਪ, ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ, ਬਸਤੀ ਬਾਵਾ ਖੇਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਜਾਂਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਸਤੀ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਗਵ ਕੈਂਪ ਆ ਜਾਂ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮਾਸ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ, NRIs ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਬੂਤ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸਤੀ 9 ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ NRI ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਇੰਡੀਅਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ NRI ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਲੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਰੀਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੂਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖਿए जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੌਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੰਡੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਖਤੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਵਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੱਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਪ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਡੋਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਜੇ। ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ CP ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੰਕਾਰਾ ਐਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਬਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫੁੰਕਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹ 20 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਜਾਂ ਫੁੰਕਾਰਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰ 20 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇ। ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਟਰ ਢੋ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ?
ਯੈਸ ਨਿਕਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੀ। ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਜੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਤੜਾ ਤੜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੀ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੜਾ ਤੜ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਲ ਤੜਾ ਤੜ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੜਾਤੜ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਜੀ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਹੀ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਜਾਓਗੇ ਖਰਚਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲਵੋ, ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਰੋ, 40% ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 10-10 20-20 ਬੰਦੇ ਇੱਕ 3-3 4-4 6-6 8-8 ਮਰਲੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਸ਼ਟਲਕੌਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਲਟੀਪਲ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਵਾ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ। ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਮੈਟਰ। ਤੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲੇਸ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।